Okay, so today we are going to talk about utility-based agent, and besides the utility-based agent, I would like to give you a very short review, right? That short review, and if we get time, we will also discuss about the heuristic function. You know the heuristic function and its application in different perspective as well as. So let's start with the simple reflex agent, and this is. This was the actually last class discussion already, why do we use the simple reflex agent? Because it is an agent which simply just if then else based on the condition it performs. The basic of artificial intelligence agent, simple reflex agent, it is called the basic artificial intelligence agent, and it performs action based on the current situation. What happens right now, right? What should I do right now? It has no the past history. So uh, it doesn't have memory of past world state and what happens before. It actually doesn't know. So this is the basic characteristic of the simple reflexism. And if you look at this diagram, what you can see, it first sense the environment. Environment means here, the world, right? So I mean how the world looks like right now. So it's the sensor sense it. That means the sensor. That means sensor means let's say camera, the other things. The agent actually see, right? It looks the what I'm saying, the world how it is right now, and it has a predefined condition. Okay, if this is the certain condition, and what action should I perform based on the condition? But if it is not in the condition, it doesn't perform anything else. So this is the very basic understanding of the simple reflex agent, and this is a very short review. I'm talking about the uh, it is a kind of just review. And now let's talk about the goal-based agent, right? Now I'm going to describe the goal-based agent. The goal-based agent, it has knowledge of the past already. I told you, and it knows what the goal state looks like, right? I mean, how to go to the goal, right? And it is always think about its goal, whatever the other factors, but its focus on the goal. So the main thing is that searching and planning is its main purpose. It search and its plan and how go there. This is its main purpose. So if you look at this diagram, what you can see, it sends the environment and the state. And is it the uh, things or action which did it take before, right? The similar action did I take before? If I actually took the similar action before, so then I can perform the similar action because it has a knowledge, right? It can remember the past history, what happens before. But if not, if I didn't face the similar situation before, now I actually look for my what I'm saying, the condition, right? What should I do? What it will be like if I do the action A? Because there are many actions, right? What my action do? So the many actions are there in different situation. What it has to perform, right? So based on that, it choose any action and to reach the goal. Again, I'm telling you, the goal is considered here, and before there was no goal, a specific goal, but it always before taking the action, it always consider the goal, right? So here, if a cutters, the if a cutter means it's a kind of actuator, kind of tools like this. So this is the very basic understanding of the goal-based agent, and this is a very short review from our last class. I think you can understand. And Alibaba Express, that is called the G Plus robot for testing to deliver at home, and they actually they are going to develop these G Plus robot, but it is still they are improving, right? And it is being improved, right, for many time. So this is the end of our review from the last class. So now today our new topic is utility based agent, and this is the new topics, the utility based agent. But the question is that why there is another agent. Actually, I skipped the other agent. So now I'm talking about the utility based agent. So
You know the basic understanding that a goal specific or crude distinction between happy and unhappy state. The major difference between the goal based agent and utility based agent, what is that, right? আমি যে প্রশ্নটা করেছি যে গোল বেজ এজেন্ট আর ইউটিলিটি বেজ এজেন্টের মাঝে মেজর ডিফারেন্সটা কি হতে পারে, রাইট? সো মেজর ডিফারেন্সটা হলো যেটা, যে সেখানে গোল বেজ এজেন্টে আমাদের মেমোরি ছিল, বাট সে একটা গোলে যেত, বাট ইউটিলিটি বেজ এজেন্টও কিন্তু মেমোরি নেই। বাট এখানে একটা জিনিস আছে ইউটিলিটি বেজ এজেন্টে, ক্যান এনিওয়ান tell the difference between utility and goal based agent? So the more accurate answer is that in utility based agent, it consider it considers the happy and unhappy state. Let's say if you want to go if you want to go to the Cox's Bazaar, so is it Cox's Bazaar তোমরা গিয়েছো, কিন্তু what is the goal? To go to the Cox's Bazaar. But during the journey, এই যে একটা তোমরা জার্নিতে গিয়েছো, এখানে তোমরা কতটুকু হ্যাপি ছিল, আনহ্যাপি ছিল, এন্ড দ্যাটস দ্য থিংস ইউটিলিটি এজেন্ট ইট কনসিডার, সেটাকে কনসিডার করে, রাইট? যদি আমার এজেন্ট কোন একটা গোলে রিচ করে কিন্তু সেখানে কতটুকু হ্যাপি বা আনহ্যাপি সে থাকবে, এটা সে কনসিডার করে। সো নাও ক্যান ইউ টেল মি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউটিলিটি এন্ড গোল বেজ এজেন্ট? জি স্যার, গোল বেস এজেন্টে যে আমাদের একটা মেমোরিও থাকে, ওই অনুযায়ী আমরা একটা নির্দিষ্ট গোলে যাব। আর ইউটিলিজেন্ট এজেন্ট হচ্ছে আমরা যে একটা গোলে যাচ্ছি, ওই যাত্রা পথে আমরা কতটুকু স্যাটিসফাই বা হ্যাপি বা আনহ্যাপি সেইটা মেজার করে আমরা আহ, মানে একটা ডিসিশন নিব বা একটা Yes, path yes, choose it করব। considered that. Yes, you are absolutely right, Aki. So you got 0.5 marks bonus. Okay. You know, আমাদের এই সেমিস্টারে কিন্তু আমরা নিউ অ্যাপ্রোচেস আই ফলো, দ্যাট I just actually expect a lot of question from you, as well as I also ask and you will be asked a question. So all the questions are noted, and next class you have to answer those questions. Does utility based agent consider, তাতে হবে কি, ওই যে তোমরা যে আসলে লেকচার গুলো পড়ো বা নোট গুলো দেখো, বা যারা ক্লাস করে না, আমি বুঝতে পারবো যে ওরা এখন ফর মেনি রিজন মেবি তুমি ক্লাস মিস করতে পারো, কিন্তু সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে ক্লাসটা শুনে ক্লাসের উপর একটা বাইবে দিলে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব, রাইট? আমরা চাই যে তোমাদের অনেক পার্সোনাল প্রবলেম হতেই পারে, নেট চলে যেতে পারে, আর যেহেতু ফ্যামিলি লট অফ ইস্যুস আর দেয়ার। সো স্যার উপরের কোশ্চেনটা বানাম ভুল আছে স্যার, হুইচ এজেন্ট আছে স্যার? টাইপিং মিস্টেক। Okay, thank you so much. So dear, now we are talking about the actually utility based agent, right? So you just read out this scenario, a scenario to just all of you just read it out. This scenario, okay? Just read it out. So dear, the utility based agent, এখন আমাদের রিয়েল লাইফে চিন্তা একটা রোবট মনে করো, তোমার একটা গেস্ট আসলো, একটা গেস্টকে একটা তুমি রোবট দিয়ে তাকে ধরো ওয়েলকামিং করলা এখন, বা তাকে তুমি রিফ্রেশমেন্ট সার্ভ করলা, তাই না? এখন কথা হলো ওই রোবটটা ওই মানুষটাকে দিয়েছে, ঠিক আছে, কাজটা হয়েছে, কিন্তু মানুষটা রোবট থেকে সার্ভিসটা নিয়ে কতটুকু হ্যাপি হলো? তোমরা একটা রেস্টুরেন্টে যখন যাও, ওয়েটার, তুমি কিন্তু অর্ডার দাও, কিন্তু বলো না যে ওয়েটারটা খুব ভালো, সার্ভিসটা খুব বেটার। তার মানে এখানে হ্যাপি আনহ্যাপির ইস্যুটা কিন্তু are there, right? So man, how much happy and unhappy you are, so that is also considered, right? So and this is the basic understanding of the utility based agent. So I think you can understand when we have to choose the utility based agent and in which scenario, কোন সিনারিওতে আমরা এটাকে চুজ করব, কখন চুজ করব। তো আমি যখন বলবো যে আমাদের ভাইবা হবে, তখন তোমাদের কি ধরনের কোশ্চেন গুলো আস্ক করা হবে, এই জন্য আমি সহজ করে দেওয়ার জন্য অনেকে জিজ্ঞেস করেছে কি ধরনের কোশ্চেন করবেন। হ্যাঁ, সেই জন্য এবার প্রত্যেকটা লেকচার নোটের সাথে সাথে কিছু স্যাম্পল কোশ্চেন দেওয়া থাকবে। হুইচ এজেন্ট রিয়াক্টস ভেরি ফাস্ট, আমরা তো অনেকগুলো এজেন্ট দেখেছি, কোন এজেন্টটা খুব ভেরি ফাস্ট রিয়াক্ট করে। যদি আমরা এজেন্টটা মডেল বেজ রিফ্লেক্স এজেন্টটা এখনো দেখাই নেই, সেটা পরে দেখাবো। সো ডাজ যেটা একজনে কোশ্চেন করেছে যে ইউটিলিটি বেজ এজেন্ট কনসিডার ইফেক্টিভনেস,
So do you have any more question? Does anyone have any more question? Then we can add. আমরা আরো অ্যাড করবো, আরো কোশ্চেন আমরা পেতে চাই, এবং সবার শেষে যখন কেউ না পারবে তখন আমি অ্যান্সার দিয়ে দিব, রাইট? আমি অ্যান্সার দিব, বাট ফার্স্ট আমি স্যার I want to hear from সবথেকে you. ফার্স্ট তো স্যার সিম্পল বেস রেজেন্ট, তাই না স্যার? Sorry? সবথেকে ফার্স্ট হচ্ছে সিম্পল বেস রেজেন্ট না স্যার? ওকে, সবচেয়ে ফার্স্ট, হ্যাঁ, ইন ওয়ান কনটেক্সট সবচেয়ে ফার্স্ট, কারণ তার কোনো কমপ্লেক্সিটি বা কিছু নেই। ওকে, হ্যাঁ Which- স্যার, এখানে তো কন্ডিশন একটাই, ঠিক আছে, হইলে যাবে না হইলে না। ওকে, তাহলে এইটাও কোশ্চেন আসতে পারে, হুইচ এজেন্ট ইজ ভেরি ফাস্টার। ওকে, কৌশিক আস করেছো না? জি স্যার। So you got 0.5 marks bonus. স্যার এখানে যে স্যার এই যে উপরে যে লিখছেন স্যার হুইচ এজেন্ট রিঅ্যাক্ট ভেরি ফাস্ট, আর একই কথা, এই কথা। একই কথা আর কি। যাই হোক, একই কোশ্চেন হয়ে গেছে, নো প্রবলেম। হোয়াট ইজ ইউর কোশ্চেন? হুইচ এজেন্ট ইজ বেস্ট এন্ড হোয়াই? Okay, dear. So now we are talking about the utility-based function. In utility-based function, there are pseudocode. I think you can understand the pseudocode. This is so in a pseudocode. Later we will talk about the pseudocode. But now I give you a few points regarding the pseudocode. For example, you must have a state. আমাদের কিছু স্টেট তো থাকতে হবে। স্টেট মানে এখন আমি কোন অবস্থায় আছি। অ্যাকশন মানে কি? কোন অবস্থায় কোন অ্যাকশন নেবে। পারসেপ্ট মানে কি? পারসেপ্ট মানে হলো দেখা। মানে এখানে আসলে পারসেপ্টকে যদি আমরা এইভাবে বোঝাতে চাই, ইটস এ কাইন্ড অফ ফিল, মানে হোয়াট ইউ ক্যান সি এন্ড হোয়াট ইউ ক্যান ফিল, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য পারসেপ্ট, রাইট? স্যার মেজারমেন্ট তো এরকম মানে Yeah, it could be. So the possible state, কারণ আমরা এই একটা স্টেট থেকে কোন কোন পসিবল স্টেটে যেতে পারি থ্রু দ্য হুইচ অ্যাকশন। So I think all the parameters it is clear to you. State ki, action ki, percept, possible state, right? So now look at this pseudocode. All of you just look at this pseudocode and try to explain the rest of the things. Okay, আমি বলবো। yeah, Mahabub. স্যার এখানে প্রথমে হচ্ছে যে স্টেটটা আছে, স্টেটটা আপডেট হবে, তারপর আমাদের যে নিয়মটা আছে আর কি, মানে যেটা দেওয়া থাকবে রুল হিসেবে, সেটা ম্যাচ করে দেখবে, তারপরে অ্যাকশনে যাবে। Okay, very good. You got 0.5 marks bonus. Can anyone explain it more Yes, sir. details? ইয়েস স্যার, আমি স্যার, পারবো স্যার। স্যার ফার্স্টে হচ্ছে স্যার স্টেট, যেটা হচ্ছে স্যার Right. আপডেট হবে, স্টেট, অ্যাকশন, পারসেপ্ট, পসিবল স্টেটস। এরপর স্যার রুলস হচ্ছে স্টেট, রুলস, পসিবল স্টেট, আর তারপর দেন হচ্ছে অ্যাকশনে যাবে, মানে রুল অ্যাকশন। But Then rule return match, but rule match, can you explain it? Rule কেন বা rule match এটা কেন আসলে? স্যার ম্যাচ করতে হবে যে আসলে ওই মানে স্টেট কৌশিক বলো, কৌশিক বলো। এখানে স্যার আমাদের আপডেট স্টেটের মধ্যে এখানে যে স্টেটটা আছে সেই স্টেটটাকে আপডেট করবে আমাদের অ্যাকশন, এবং বিবেচনা করে সবকিছু বিবেচনা করে স্টেটটাকে আপডেট করবে। আপডেট করার পর আমাদের ওই যে স্টেটটা আছে ওই স্টেটটা রুলের সাথে আমাদের যে গিভেন রুলগুলো থাকবে সেই রুলগুলোর সাথে ম্যাচ করবে, ম্যাচ করে দেখবে যে আসলে আমাদের রুলটা আসলে আমাদের অ্যাকশনটা আসলে কি নেওয়া উচিত, তো সেই অনুযায়ী আমাদের অ্যাকশনটা নিবে। এরকম কি স্যার? Yeah, yes, kind of this, and very good. So I think this is the very basic understanding of the pseudocode. Now, if you look at this diagram, what you can see, this is our basic diagram. In this diagram, let's say this is your state, right? So এখন আমি এই স্টেট মিনস এখানে কি বুঝিয়েছে, আমি ওয়ার্ল্ডটাকে পারসেপ্ট করলাম। আসলে আবারও বলি, পারসেপ্ট বা সেন্সর করা মানে কি? দেখা, রাইট? ফিল করা, হোয়াটএভার ইউ সে। ওয়েল, সো হোয়াট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ লাইক নাও, এখন পৃথিবীটা কেমন আছে, আর হলো আমি কোন স্টেটে আছি, এবং এই সিমিলার স্টেটটাকে আমি এর আগে হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ইভলভস, হ্যাঁ, এর আগে আমি ফিল করেছি কিনা, হোয়াট ইট উইল বি লাইক ইফ আই ডু অ্যাকশন এ, যদি আমি অ্যাকশন এ নিই তাহলে হাউ হ্যাপি আই উইল বি ইন সাচ। আগে কি হতো যে অ্যাকশন গোল বেজে কি করতাম, আমরা অ্যাকশনটা নিয়ে নিয়েছি, এখন আমরা কি করেছি যে না, বিফোর টেকিং দ্য অ্যাকশন উই অলসো কনসিডার either I am happy or not, right? So the
that is called the utility. That is called the এই ব্যাপারটা কি বলে ইউটিলিটি। ইউটিলিটি কনসিডার করা মানে কি, হ্যাপি নাকি আনহ্যাপি এটাকে কনসিডার করা, রাইট? So this is the basic diagram of these utility pages. I think you got the point. Now dear, in there are different real life, but it has a limitation. The no memory doesn't keep track of the world. It has no previous history, limits range of applicability. Okay, but advantage holo, it is also kind of simple and very efficient and sometimes robust, as well as selection of best action based on only the current state of the world and the rules. Again, I am telling you, a current state এর উপর বেস করে সে ডিসিশন নেয়। কেন কারেন্ট স্টেট উপর বেস করে ডিসিশন নেয়? ওকে, ইউটিলিটি বেস এজেন্ট কি কারেন্ট স্টেট উপর বেস করে ডিসিশন নেয়? ক্যান মেবি নাহিদ নাহিদ Yes. নাহিদ বলো, or রাফি ইমাম। স্যার কোশ্চেনটা বুঝিনি স্যার। নাহিদ, ইউটিলিটি বেস এজেন্ট কি কারেন্ট স্টেটের উপরে বেস করে ডিসিশন নেয়? সরি, গোল বেস এজেন্ট। ওকে, রাফি ইমাম। স্যার আমি বলবো না, বেসড অন স্যার কারেন্ট স্টেটের উপরে, স্যার কারেন্ট স্টেট। না স্যার, গোল বেস তার প্রিভিয়াস যে ইয়েগুলো আছে সেগুলোকেও মেজর করে, আর ইউটিলিটি বেসটা হচ্ছে কারেন্ট স্টেট নেয় আর কি। ওকে, রাফি ইমাম। নো, সাদিয়া আফরিন, হোয়াট ইজ মাই কোশ্চেন? জি স্যার। আমার কোশ্চেনটা কি ছিল? স্যার কোন ইউটিলিটি নাকি গোল বেসটা মানে কারেন্ট সিচুয়েশনের উপর অ্যাকশন নেয় এইরকম টাইপ কিছু বলছেন স্যার। না, সাকিব রহমান, হোয়াট ইজ মাই কোশ্চেন? স্যার গোল বেস এজেন্টটা স্যার ইয়া করে নাকি স্যার কারেন্ট ইয়ার উপর ডিপেন্ড করে নাকি? গোল বেস এজেন্টটা কি কারেন্ট স্টেটের উপর বেস করে ডিসিশন নেয়? Yes. Okay, very good, Sakib Rahman, and you got 0.25 marks bonus, and that is my question. Thank you, sir. So, Sadia Afrin, is that clear right now? জি স্যার। Okay. Sakib Billah, what is the answer for this question? Sakib Billah. জি স্যার নেই। No, সে তো তার হিস্ট্রি থাকে, সে হিস্ট্রি কি করে চেক করে, রাইট? গোল বেস এজেন্ট হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস করেছে। history, because it has a memory, so it actually searches for the previous stage. Actually, did it face the similar situation before, right? Okay, very good. So I think you got the point regarding the utility based agent, and these are the question must be considered when you actually read out these lecture note. এই কোশ্চেন গুলোকে অবশ্যই অ্যাড্রেস করতে হবে, ওগুলো অ্যান্সার করতে হবে। আমরা শুধু লেকচার নোট পড়ে গেলে হবে না। এই জন্য আমি ট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করেছি, যারা আমার প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট ইউ নো ভেরি ওয়েল। এই জন্য এইবার কিছু কিছু কোশ্চেন রেখে যাচ্ছি যেন আমি শিওর হয়ে যাও আসলে এটা পড়েছে। ওকে, আস্ক মি কোশ্চেন। স্যার তাহলে তো সিম্পল রিফ্লেক্স এজেন্ট আর ইউটিলিটি এজেন্ট মানে কিছুটা হলেও সিমিলার, কারণ তারা হ্যাঁ, কিছু in some context they are similar, in some context they are similar. Okay, very good. Now let's move on. স্যার এখানে তো স্যার একটা বিগ একটা ডিফারেন্স আছে স্যার, ইউটিলিটি আর হচ্ছে সিম্পল রিফ্লেক্সের মধ্যে। হ্যাপি আনহ্যাপিটা কনসিডার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে স্যার একটা বিগ একটা ডিফারেন্স। Okay, very good. So they are an heuristic in AI, but you must consider that the implementation, those agent. Okay. So what is heuristic function? Heuristic is originally a Greek word, you know. The heuristic. Heuristic means to find something. Heuristic means to find something. কোনো কিছু খোঁজাটাকে আমরা বলি heuristic function. Heuristic is a function that calculates an approximate cost of a problem. It tries to find out the approximate cost in a particular problem. So, you know, when we, one form of heuristic function about which node seem the most promising is a heuristic function, I mean HM, which takes a node and return a non-negative real number. You know why non-negative? Because the cost must not be a negative. So that is an estimate of path cost from node N to a goal node, because you have a what I'm saying,
the current state, then you have to go to the goal node. So the function n is, so the function, so the function h of n is an underestimate if h of n is less than or equal to the actual cost of a lowest cost path from node n to a goal. But there, already you know the vast majority of our daily decisions are taken by the heuristic decision making. But though we don't know, maybe this is the, but actually it is a kind of heuristic decision. Either you take my course or not, you which faculty course do you take? It's a kind of heuristic because instantly you think about the how tough is he or she, or is the teacher is friendly or not. এই যে কিছু কিছু ছোট ছোট ফ্যাক্ট আমরা কিন্তু ডেইলি কনসিডার করি। আমরা একটা প্রোডাক্ট যখন বাই করতে যাই, আই এম থিংকিং হাউ ডাজ ইট লুকস এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কস্ট। এই যে কিছু কিছু ফ্যাক্টকে কনসিডার করে তোমরা যে ডিসিশনটা নিয়ে থাকো, এটাও কিন্তু আসলে একটা হিউরিস্টিক ডিসিশন আমরা নিই আমাদের লাইফে, তাই না? আমরা একটা ড্রেস যখন আমরা ট্রায়াল রুমে গিয়ে ট্রায়াল দিয়ে দেখি যে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে, না মানে হাউ আই লুকস, ওকে আমাকে ভালো দেখাচ্ছে, দেন আই বাই দ্য ড্রেস। সো এটা হলো আমাদের ডেইলি লাইফে। So now dear, for quick method and time saving, we choose the best heuristic valued approach, means we will go for the path which has the minimum cost. So আমরা heuristic কেন ইউজ করি? বিকজ আমার যদি অনেকগুলো অপশন থাকে, সেখান থেকে to choose the best option, right? Let's say if you want to buy a refrigerator, but you not only consider the cost, you also consider the longevity, quality, others factor. So আমার অনেকগুলো অপশন থেকে which option is the best option, এই বেস্ট অপশনটা খুঁজে বের করার জন্য you can apply the heuristic function. That is the simple things you can say in one way. You have a lot of option, so which option is best? In that case we can use the heuristic function. Thus now dear, let's one of the example we can consider. Okay, inform search has information to solve the problem quickly. This is information is provided by a heuristic function. Okay, আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি, আমরা একটা 8 puzzle problem দেখি heuristic function, and before going to talk about the 8 puzzle problem, যে একটা 8 puzzle problem কে আমরা কিভাবে heuristic function দিয়ে সলভ করতে পারি সেটা আমরা দেখব। But other thing is that হিউরিস্টিক ভ্যালুকে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি সেটা আমি একটু পরে দেখাই। সরাসরি আমি চলে যাই 8 puzzle প্রবলেম নিয়ে কথা বলি, রাইট? Okay, I'm talking about the 8 puzzle problem. A heuristic function for 8 puzzle problem is defined. Let's see, you know, the in a 8 puzzle problem. Okay. Okay, dear. So in a 8 puzzle problem, this is your statistic. That means this is called the initial state. Okay, এটাকে আমরা কি বলি? ইনিশিয়াল স্টেট। আর এটা হলো আমার কি গোল স্টেট, অর্থাৎ ডেস্টিনেশন, যেখানে আমি যেতে চাই। তো এটা তো ইটস এ কাইন্ড অফ এক্সাম্পল, ইটস এ কাইন্ড অফ এক্সাম্পল। এখানে আমরা যেতে চাই। এখন ইনিশিয়াল স্টেট থেকে যে আমি গোল স্টেটে যাব, এখন এই গোল স্টেটটা এরকম না হয় এরকমও হতে পারতো। ইট কুড বি লাইক দিস, হোয়াটএভার। আমাকে বলে দিল যে তুমি এখান থেকে এরকম একটা স্টেটে যাও। সো আমাদের এক্সামের সময় each of your state is different, 1 2 3 4 5 6 7, it could be like this, যে আছে এরকম, এখান থেকে তুমি এইখানে আসো, আর এখন আমরা বললাম কি এখান থেকে এইখানে আসো। So this is the very understanding. So you don't know what will be your goal state, but your initial state and your goal state both are given. So according to the goal state, you have to solve. So what is our purpose here? Hn is a function, or you can say hx, it doesn't matter, hn or hx, it doesn't matter, it's a symbol. Number of tiles out of position. Number of tiles out of position মানে কি? মানে আমার ইনিশিয়াল স্টেটের সাথে গোল স্টেটের সাথে কতগুলো মিসম্যাচ আছে সেটা আমরা প্রত্যেকটা স্টেটে বের করব। So let's see the clear example. So here is my details example. If you look at this example, you can understand.
আচ্ছা এখানে বলি ইনিশিয়াল স্টেট তো এরকম নাও থাকতে পারে, এখানে এমন তো হতে পারতো যে 6টা ফাঁকা থাকতে পারতো, 6 এখানে থাকে, এটা হতে পারে, এটা যে কোনো স্টেট হতে পারে। হ্যাঁ। এখন এখান থেকে আমরা দেখি আমরা ম্যাক্সিমাম কয়টা মুভ দিতে পারবো, 3টা মুভ, কারণ তার নিয়ারেস্ট যারা আছে তারাই শুধু ওখানে যেতে পারবে, তাহলে 3 যেতে পারবে, 6 4 যেতে পারবে। আবার যদি এটা 6টা ব্ল্যাঙ্ক থাকতো তাহলে কিন্তু 4টা মুভ দেওয়া যেতে পারতো, রাইট? সো এখন আমরা কিভাবে বুঝবো ইদার 3 আসতে পারে অথবা 4 যেতে পারে অথবা 6 যেতে পারে ওই ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে, এই জন্য 3 হবে। ফাইন, তাহলে আমরা এখান থেকে 3টাকে ড্র করি। স্যার আমরা মুভ করব আগে কোনটা, লো লো নাম্বারটা নাকি আগে হাই নাম্বার যেটা ওইটা? না ইট ডাজন্ট ম্যাটার হেয়ার, কারণ যেটাই করি না কেন ইট রিমেইন সেম, ওর কাছে একটা মুভে মনে হবে, এবার তোমার নাম্বার ডাজন্ট ম্যাটার। হিউরিস্টিক ফাংশন তো স্যার মানে লো কস্ট যেটা আর কি, এরকম কোনো কিছু জাস্টিফাই করে। ও সেটা তো কস্ট চিন্তা করে বললো, সেটা অন্য জিনিস, ও বলছে মুভ কোনটা করবো। ওকে ইউ ক্যান ডু উইথ মি, আমার সাথে ইউ ক্যান প্র্যাকটিস। সো ডিয়ার, তাহলে আমরা কি দেখলাম, আমরা ফার্স্টে 1 2 3 এই যে এখানে যা আছে তা লিখি, 8 লিখলাম, আর আমরা 6টাকে নিয়ে গেলাম, তাহলে 6 এর ঘরটা ফাঁকা হয়ে যাবে। কোন 6 কে, এই যে 6টাকে আমরা কোথায় নিয়েছি, এখানে নিয়েছি, ক্লিয়ার? জি তাহলে স্যার। 6 এর ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল, এই যে ফাঁকা। জি স্যার। স্যার এটা নিচে গেল, কোন রিজন আছে? 7 5 4 বলছেন পুরোটা একটা সাইকেল কমপ্লিট করলে আমরা বুঝে যাব। এরপর আবার 1 2 3 যে এখানে যা আছে তা লিখলাম, 1 লিখলাম, 2 লিখলাম, 3 লিখলাম, এই যে 1 2 3 লিখেছি। আচ্ছা লিখে এবার কি লিখবো, 8 আছে 8 লিখবো, 6 আছে 6 লিখবো, তাহলে লিখি 8 লিখলাম, 6 লিখলাম, ফাইন। তারপরে কি এই ফাঁকা করে আমি কাকে নিয়ে আসবো, আমি এবার 4 কে নিয়ে যাই, যে 4 কে এখানে নিয়ে যাই, 5 তো যেতে পারবে না ওইখানে, হ্যাঁ 4 কে নিয়ে গেলাম, 5 এখানে, 5 কি যেতে 5 পারবে? স্যার কোথায়? না স্যার এখানে 5 কি যাবে স্যার? Very good. So you got 0.25 marks bonus. So dear, এখন আমরা এখানে 7 5 আর 4 কে তো নিয়ে গেছি আমরা, তাই না? 4 এখানে নিয়ে গেছি, সেজন্য স্যার এটা কি পাজেল? yeah it was a problem. ওকে So after that আবারও লিখি আমরা 1, এই যে এগুলো যা আছে সিরিয়ালি লিখে ফেলবো 1 2 3, so 1 2 3 8 ও সরি আমরা তো একবার ইয়েকে এনেছি, নিচে আসবে। হ্যাঁ 1 2 এবার 3 কে আমরা এখানে নিয়ে আসি, 3 কে নিয়ে আসি, সো 3 কে নিয়ে আসি, আর 8 6 7 5 4 ওকে। এখন আমরা দেখি h of n is what, h of n equal to কত, so for that reason yeah, এখন আমরা কম্পেয়ার করি, 1 ম্যাচিং আছে, এই যে 1 1 আছে তাই না, আছে, এই যে এখানে 1 আছে এখানে 1 আছে, এজন্য 1 ম্যাচিং, ওকে 2 ম্যাচিং, 3 ম্যাচিং, 8 ম্যাচিং, 6 ম্যাচিং নো, 7 ম্যাচিং, 5 ম্যাচিং, ইজ ইট 5, ওকে 5, হ্যাঁ 5 ম্যাচিং, এটা তো আসলে 5 হবে, এটা এটা হচ্ছে 5, এটা ভুল লিখেছি এখানে তাই না, 5 এটা 4 হবে, ও না স্যার ওইটা তো স্যার গোল। ও গোল, রাইট 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 রাইট, হ্যাঁ। সো 6 ম্যাচিং নো, 5 ম্যাচিং নো, কারণ এখানে 5 এখানে 6 তো ম্যাচিং না, এখানে 4 এখানে 5 ম্যাচিং না, তাহলে আমার মিসম্যাচ কয়টা আছে, 3টা, 1 2 3, ব্ল্যাঙ্ক স্পেস it is not counted, right? So you can ignore blank space is ignored, so 5 4 16 টা, so h and 3, is that clear? এটা ক্লিয়ার কিনা আমরা? জি স্যার। জি স্যার। ক্লিয়ার স্যার। জি স্যার। এখানে h and আমরা কাউন্ট করি 1 ম্যাচিং 2 ম্যাচিং 3 ম্যাচিং, কিভাবে বুঝলাম, এই যে এখানেও 1 2 3, এখানেও 1 2 3, এর জন্য ম্যাচিং,
8 ম্যাচিং, এখানেও 8, এখানেও 8 ম্যাচিং। 6 ম্যাচিং নো, কারণ এখানে 6, এখানে ব্ল্যাঙ্ক, সো ম্যাচিং নো। 4 ম্যাচিং। 7 ম্যাচিং, এখানে 7, এখানেও 7 ম্যাচিং। 5 ম্যাচিং নো, কারণ এখানে 5, এখানে 6 ম্যাচিং নো। আর এটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস, এটা কনসিডার করব না। তাহলে আমরা মিসম্যাচ এখানে কটা পেলাম? দুইটা। জি স্যার। এখানে কয়টা মিসম্যাচ আমি আর করব না, এবার সবাই করে ফেললো। স্যার ব্ল্যাঙ্কটা ধরতে হবে না স্যার? না না, ব্ল্যাঙ্ক ইজ ইগনোর। ওকে স্যার। স্যার 4টা মিসম্যাচ স্যার 4 হবে। 4টা? জি স্যার। জি স্যার। ম্যাচিং 6 3 5 4 এই চারটা। 4টা স্যার। তাহলে আমরা যেটা সবচেয়ে কম তাকে নিব। এখন বুঝছি আমরা হিউরিস্টিক কি করে। সবচেয়ে কম হচ্ছে এটা, এটাকে এবার আমরা নিব। জি স্যার। জি স্যার। এটাকে নিয়ে এখন আমরা কাজ করব। তাহলে কতক্ষণ? আনটিল 0 কতক্ষণ কাজ করব? আনটিল 0। আনটিল 0। তাহলে এখন আমরা ক্লাস চেঞ্জ করি। সো এখানে প্রবলেম হলো ওইটা রয়ে গেছে না। এখানে 1 ছিল, তাহলে 1 লিখে ফেলি। 2 ছিল, 2 লিখে ফেলি, এই যে 2। 3 ছিল, 3 লিখে ফেলি। 8 ছিল, 8 আচ্ছা, এখানে একটা কথা আছে। এখানে কেন আমরা দুটো করলাম? কারণ এখানে ম্যাক্সিমাম কয়টা জিনিস আসবে, কয়টা মুভ হবে? স্যার 2টা। ইদার এখানে h and 2 দেখে 2 না, কিন্তু এখানে আইদার 4 এখানে আসতে পারে অথবা 5 এখানে যেতে পারে, এই জন্য 2 হয়েছে। দিস ইজ নট লাইক দিস যে h and is 2, দ্যাটস ওয়াই 2, নট লাইক দিস। স্যার আমরা দুইটা জিনিসকে শিফট করতে পারবো, এই জন্যই তো আমরা এটা নিছি। রাইট, ভেরি গুড। আর বাকিগুলো তো 3 আর 4। রাইট রাইট। So a, then you think about the 6 is 6 here, 4 যেখানে আছে সেখানে থাকুক, 7 যেখানে আছে সেখানে থাকুক। এবার 5 টাকে আমরা নিয়ে যাই এখানে, রাইট? সো 5 কে এখানে নিয়ে আসলাম, রাইট? তারপরটা দেখি 1 2 3, এই যে এই 1 2 3 এগুলা 4 টাকে স্যার নিচে নিয়ে যান। 8 6, এবার 4 কে নিচে নিয়ে যায়। সো 4 আর এখানে 7 5 যা আছে তা। এখন আমরা যদি দেখি এখানে নাম্বার অফ, এটা কি, এই যে এটার সাথে কম্পেয়ার করব। 1 1 ম্যাচিং, সবসময় গোলের সাথে কম্পেয়ার করব, এটার সাথে না কিন্তু। 1 1 ম্যাচিং, 2 2 ম্যাচিং, 3, তাহলে একটা ম্যাচ করে নিস। 3 3 ম্যাচিং, 8 ম্যাচিং, 6 ম্যাচিং নো, 4 ম্যাচিং, 7 ম্যাচিং, 5 ও ম্যাচিং। তাহলে ম্যাচিং করলো না। এখানে কত হলো h of n? 1 1 6 ম্যাচিং করে 1। আর এই h of n কত হবে? 3 তাহলে কোনটা চুজ করব এখানে? 1 H1 স্যার 1 স্যার। প্রথমটা স্যার। আচ্ছা, এখানে চাল কটা হতে পারে? দুইটা। একটাই স্যার। স্যার একটা হবে স্যার। স্যার একটাই তো হওয়ার কথা স্যার। 3টা স্যার, একটাই পসিবল হবে। স্যার। হ্যাঁ, 3টা পসিবল। 3টা পসিবল। 3টে পসিবল তো। হ্যাঁ স্যার এই যে 3টা পসিবল। জি স্যার। জি স্যার 3টা পসিবল। 7 যেতে পারবে, 6 ও পারবে স্যার, 5 ও পারবে। হ্যাঁ, বাট এখানে স্যার জি একটা স্যার। ডিলে হয়ে যাবে আর কি আমাদের। 3টে পসিবল। স্যার 3টা কিভাবে পসিবল স্যার? স্যার ডান পাশেরটা তো স্যার 3টা পসিবল না স্যার।
এই যে 5 আসতে পারে। স্যার 6টা যদি নিচে নামানো হয় তাহলে তো স্যার উপরের গোলের সাথে ম্যাচ করে যায়, তাহলে আরো 2টা কেন? না না, তুমি তো জানো না, তুমি এখন গোল দেখে না বলে ফেলতেছো। ওইটা পসিবিলিটির বিষয় বলতে। বুঝো না, তুমি তো এখন দেখছো দেখে না বলতে পারতেছো না স্যার, গোলটা তো স্যার গিভেন, সেজন্য স্যার তো এটা তো দেখাই যাইতেছে, এই জন্য বললাম। না। আমি গোল গিভেন, কিন্তু সে কাজ করার পরে চেক করবে না, আউটপুট তো গিভেন। আউটপুট তো ওই গোলটাই, ওটা গোলটাই। দেখে মিলিয়ে এখন বল। আসো 1 2 3 8 6 কে দিয়ে দিই এখানে 6 4 7 5 1 2 3 8 6 4 7 কে এখানে দিয়ে 7 5 1 2 3 8 6 4 7 5 7 5 আর তো পসিবল না। সো এইচ অফ এন এখানে কত, আর এখানে ম্যাচিং কটা হচ্ছে? স্যার ওগুলো সবগুলোই ম্যাচ হয়েছে। জিরো হবে স্যার। 1 ম্যাচিং, 2 ম্যাচিং, কি কালার নিলাম, 1 ম্যাচিং, 2 ম্যাচিং, 3 ম্যাচিং। এই যে এটার সাথে কম্পেয়ার করছি, কিন্তু এই যে 1 ম্যাচিং এখানে কম্পেয়ার করব, জি 2 স্যার, ম্যাচিং গোলের সাথে। এখানে কম্পেয়ার করব, 3 ম্যাচিং এখানে কম্পেয়ার করব। ওকে, এগুলো তো আসলে এখানে দেখে ভালো বোঝানো সম্ভব, এই ক্লাসরুমে মনে হয় ভালো করা যেত না। স্যার আমরা তো এই প্রথমটাকে বেস করেই কাজ করতেছি না স্যার? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, 7 ম্যাচিং, 6 ম্যাচিং, 5 ম্যাচিং, সো 0। আর বাকিগুলো কত আর না দেখলেও হবে। হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার এই যে আপনার স্যার এই যে লেকচার নোটে স্যার সবার লাস্টের যে বক্সটা আছে ওটা তো স্যার আপনি স্যার আমরা 5 কে স্যার একবার লেফট শিফট করছি, বাট 4টাকে তো নিচে নামাই দিছি স্যার। এটা কিভাবে হলো স্যার? এটা তো দুইবার তাহলে চেঞ্জ করা হলো জিনিসটা। আরে এটা ভুলে যাও, এটা নিয়ে কথা বলতেছো। আমি এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা কথা বলো। হ্যাঁ, এটা দেখো, এটা লাইভ করাচ্ছি, লাইভটা দেখো। সো তোমার এখানে কি এটা কত আসছে বলো? এখানে আইছেন স্যার 2 সবগুলো, বাকি দুইটা 2 করে আসছে। 2 আর দিস ইজ অলসো 2। ওকে, জি স্যার। সো আমরা সবচেয়ে লোয়েস্ট 0 আনটিল 0 আমরা এটা নিব। সো এই হলো H7 0 আমরা এটা পাচ্ছি। এর কোশ্চেন হলো, এখানে একটা কোশ্চেন লিখে যেতে চাচ্ছি, এর সিগনিফিকেন্টটা কি? নেক্সট ক্লাস অ্যান্সার দিলে হবে। মানে H7 যে 0 আসলো, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট অফ H7 0, এটা কি মিন করে? ফাইনাল গোলের সাথে 100% ম্যাচিং করতে হবে। কি খরচে ম্যাচিং হলো, ইন হোয়াট কস্ট? জিরো কস্টে স্যার। নো স্যার, অবশ্যই জিরো কস্ট না স্যার, এখানে যতগুলো নোট আসছে এই নোটগুলো কস্ট হিসাব করতে হবে। ক্যালকুলেশন করা হয়েছে হয়তো বেস থেকে ডিজিট গুলা যদি মাইনাস করা হয় তাহলে জিরো আসে কিনা, এরকম কিছু কি স্যার? স্যার এখানে তো স্যার মেবি স্যার ওই যে যতগুলো নোট নিয়েছি আমরা ওই সবগুলো নোট আমরা কস্ট ধরবো নাকি স্যার? না হ্যাঁ, ওই আচ্ছা, যে না এটা আমি অ্যানসারটা পর আসতেছি। আর কারো কোনো কোশ্চেন? আই ওয়ান্ট টু পিক ফিউ মোর কোশ্চেন ওভার হিয়ার। এখানে আরো কয়েকটা কোশ্চেন নিতে চাই। স্যার এই হিউরিস্টিক ফাংশনটা আমরা যে কয়টা এজেন্ট করলাম এই পর্যন্ত, তার মধ্যে কোনটার মধ্যে এই হিউরিস্টিক ফাংশন ইউজ করা হয়? এটা করা যায়। হোয়াটস ইউর নেম? স্যার মেহেদি হাসান মুকুল। So you got 0.25 marks. এর আগে কত পেয়েছো? এর আগে স্যার 0.25। তাহলে 0.5 হলো। স্যার এটা বের মানে এটা সলভ করতে কত সময় লাগবে, এটা কি বের করা যাবে? হ্যাঁ, এটা তো সলভ করতে সিম্পলি, ওই যে তোমার ব্রাঞ্চ ইয়ে হবে, এটা হলো বিগো, তোমার এই যে এটা হবে তার আলটিমেটলি কস্ট।
মানে কয়টা মুভ লাগলো আর কি। আচ্ছা না, এখানে একটা গুড কোশ্চেন করেছে, সেটা হলো হু আস্ক দিস কোশ্চেন? স্যার মহসিন হিমেল। Mohsin, you can also get 0.25 margins. Okay, Thank question you, sir. আপাতত stop. Which doesn't use? এই পার্টিকুলার প্রবলেমের কস্টটা ক্যালকুলেট করে তোমার বের করবো।